She gets up before daylight to prepare food for her family and to tell her servant girls what to do. She looks at a plan and buys it. And her children shows their appreciation and her husband praises her. He says, many women are good wives, but you are the best of them all. Charm is deceptive and beauty disappears. But a woman who is honest to God should be praised. Give her credit for all she does. She deserves the respect of everyone. Thank you for the opportunity.
pastime. And I'm almost tempted to say to you, have a look. It's in the book. There are just so many announcements, but friends, I shall get through them just as quickly as I possibly can. Immediately after this service, of course, we're going to have the refreshments, the potluck. And again, we encourage all of you to remain behind with us for that. The offering for last Sunday was $1,500. The flowers for the altar and Mother's Day are provided by Mrs. Shaila McQuad, honouring Mother's Day, and we are very grateful to her and her family for that. We want to also thank all those who had a special part in preparing for this wonderful day, and thank you to all the ladies of the church, to whatever extent you had a part. Thank you for making this a very special day. Our worship leader today, of course, is Mrs. Roma Thakor, and we welcome her. And also our speaker for today is none other than Mrs. Tsunami Christian, and we are grateful that she is able to be with us here today and to preach the Word of God. We look forward to her message very much indeed. I'm here now almost 5 years, so I've had to wait 5 years to hear you. Amen. Praise the Lord. Well, let's give our speaker for this morning a round of applause. And while we're at it, let's give all the ladies and mothers of our church a special round of applause. Thank you very much. Tuesday evening, of course, will be the prayer meeting, and we look forward to seeing you on that occasion. Sunday the 20th, next Sunday morning, in the Word of God. I trust to be here once more to speak the Word of God. And after the morning's service next Sunday, there will be a worship committee.
the Mother's Day message. Good morning to all. Happy Mother's Day to all the mothers. क्योंकि प्रार्थना करते हे परम पवित्र महाराजा महाराजा आज पवित्र दिवस તમને આપ્યો છે એની માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. વિશેષ કરીને પ્રભુ બાપ અત્યારની ઘણીની પ્રાર્થના અમલ છે એ પ્રભુ બાપ મારા મુખના શબ્દો અને હૃદયના ઉદ્ગાર તમારા તરફથી હોય અને પ્રભુ બાપ અત્યારનું આજે કોંગ્રેગેશન છે અમારી સભા છે પ્રભુ અહીં પ્રત્યેકના હૃદયમાં પ્રભુ બાપ તમારો આત્મા કામ કરતો હોય એવું પ્રભુ અત્યારની ક્ષણે અમે માનીએ છીએ. એટલે કોઈ હવે સાંભળી તેનો સ્વીકાર કરજો. આમ આજે આપણે અહીંયા મધર્સ ડે ઉજવવા માટે મળ્યા છીએ અને આખી દુનિયામાં આજે આ દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે. આ દિવસ આપણે આપણી માતાઓ જે છે એમને માન આપવા માટે એનું સન્માન કરવા માટે ઉજવતા હોઈએ છીએ. હવે કહું કે આ દિવસની ઉજવણી ક્યારથી ચાલુ થઈ મધર્સ ડે આપણે આજે ઉજવી રહ્યા છીએ. હવે આ મધર્સ ડે એટલે કે માં શબ્દ સાંભળતા અને બોલતા એ ઉદ્ગાર એટલો અંતરના ઉમળકાનો શબ્દ જણાય છે, લાગે છે આપણને. ઘણી વખતે સાધારણ વિદ્યાર્થી હોય તો આપણે તરત જ બોલી ઉઠીએ છીએ માં, ઓ માં. બરાબર, બાળક જ્યારે બોલતા શીખતું હોય તો પહેલો શબ્દ જો તમે જોશો તો લીટ ભાષા માં, અંગ્રેજીમાં મોમ એવું એ ઉચ્ચારતો હોય છે. એટલે માં શબ્દ બહુ જ અંતરનો શબ્દ છે અને એને આપણે ઘણા શબ્દોમાં માણી પણ લીધો છે, જેમ કે માતૃભાષા, માતૃમંડળી, માતૃભૂમિ વગેરે. હવે આ માં એટલે શું એ પહેલું આપણે સમજવું બહુ જરૂરી હોય છે. માં એ ક્રિએટ કરે છે, ક્રિએટ્સ, ઓરિજિનેટ અથવા એન ઓરિજિનેટ અથવા તો એ ઉત્પત્તિ સ્થાન, ઉદ્ભવ સ્થાન ગણાય છે. બીજું આ જો કદાચ માતામાં તો આપણે બધા અહીંયા હોત પણ નહીં એ યોગ્ય ગણાય. બીજું આપણે કહું કે માતા કોને કેળવવી એની જો વ્યાખ્યા કરવી હોય તો સામાન્ય રીતે શું કરી શકીએ આપણે? તો સામાન્ય રીતે માતા જેણે પ્રેગ્નન્સી અવસ્થા અને
નિભાવવો પડશે. એટલે બાળકનો ઉછેર કરવો અને ત્યાર પછીનો જે સમય છે એ પણ એટલું જ કઠણ હોય છે. દરેક સ્ત્રીને માતૃત્વની ઝંખના હોય છે, દરેક સ્ત્રીને હોય જ છે એમ. કારણ કે જેને બાળક ન હોય એવી માતાનું દર્દ આપણે આગળ તમને કહેવા માંગીએ. એનું દર્દ એટલું બધું કઠણ અને એટલું બધું સખત હોય છે કે એ પોતે એનો બોજો સહન પણ કરી શકતી હોતી નથી, એવું હોય છે. આમ છતાં આને કહ્યું કે ગર્ભ રાખેલો હોય, પ્રેગ્નન્સી નિભાવી હોય, બાળકને જન્મ આપે એને માતા કહીએ. પણ એક વસ્તુ ધ્યાન દોરવા માંગુ છું કે એવી પણ સ્ત્રીઓ હોય છે કે જે પોતાના કુટુંબ માટે, પોતાના દેશ માટે પોતાનો ભોગ આપતી હોય, ત્યાગ કરતી હોય છે કે જેથી બાળક ન હોય પણ છતાં હવે એને આપણે શું કહેવું, પોતાના દેશ માટે જેને બલિદાન આપ્યું છે. એક જ આપણું આપણું તો મધર તેરેસા, જેમણે એટલો બધો ત્યાગ આપ્યો છે ને છતાં એને કોઈ બાળકો નથી, છતાં આપણે એને મધર તેરેસા કહીએ. મધર નામ એને આપ્યું છે. એટલે આવી માતાઓને ઉપેક્ષા કરવા માંગતી નથી. બીજું કહું કે માતૃત્વ તો પ્રાપ્ત થઈ, પણ આવી જે માતાઓ હોય સ્ત્રી એને રિયલ મધર ત્યારે કહેવાય. કોને કહેવાય? અંગ્રેજી બાઇબલમાં આપ્યું છે એનું નામ વર્ચ્યુઅલ મધર. વર્ચ્યુઅલ શબ્દ એકચ્યુઅલી સોલ્જર્સ જ્યારે લડાઈમાં જાય તો વિક્ટરી પ્રાપ્ત કરે ને, વિક્ટરી એવી મધર એને વર્ચ્યુઅલ મધર કહેવાય. અને બાઇબલમાં એને સદગુણી, ગુજરાતીમાં સદગુણી સ્ત્રી કહ્યું છે. સદગુણી એનામાં ગુણોથી એ ભરપૂર છે અને એ એકચ્યુઅલી તો 5મી સુવાર્તા પણ છે અને એને ઈશ્વર પછીનું બીજું સ્થાન આપ્યું છે. બીજું અહીંયા હું કહેવા માંગુ છું કે સ્ત્રી
શાસ્ત્ર 127 અને 3 માં શું લખ્યું છે કે જો તમે કાઢશો તો કદાચ ખબર પડશે. 127 અને 3 માં લખ્યું છે છોકરા તો યહોવાનું આપેલું ધન છે, એ આપણું ધન છે યહોવા તરફનું. અને પછી શું લખે છે પેટના ખર્ચન તેના તરફનું પ્રતિદાન છે. એટલે કે પ્રભુએ એને રિવાર્ડ આપ્યો છે, બરાબર, અને એટલે એ રિવાર્ડને સ્વીકારવો અને એને વ્યવસ્થિત પ્રભુના હાથમાં ઉછેરવો એ સ્ત્રીની જવાબદારી થાય. પણ એક બાબત હું તમને અહીંયા ધ્યાન દોરું કે પ્રભુએ જો આપણને દાન આપ્યું, રિવાર્ડમાં આપ્યા બાળકો, તો ઘણી સ્ત્રીઓ દુનિયામાં જુઓ તો એબોર્શન ઘણું સચલિત થઈ ગયું છે. પણ જો પ્રભુએ દાન આપ્યું છે તો એને તો આપણે બહુ જ આનંદથી સહજ સ્વીકારવું જ જોઈએ. અને એબોર્શનની બાબતમાં બહુ અહીંયા ચર્ચા કરવા માંગતી નથી, કહેવા માંગતી નથી, પણ તમે વિચારો એટલું જ હું અહીંયા જણાવીશ. બીજું, બાળ ઉછેરી બહુ જ કાળજીપૂર્વક કરતી હોય છે, પણ સાથે એને બાળક માટે કંઈ પણ કરવાની એની ઈચ્છા, ધગસ હોય, તમન્ના હોય, બાળક માટે કંઈ પણ કરવા તૈયાર થઈ જતી હોય છે. બાળકનો બચાવ કરવા માટે ગમે જેવા જાનનું પણ જોખમ જો આવે તો પણ એ કરવા તૈયાર હોય છે. બીજું, એના નરિશમેન્ટ માટે એક ધ્યાન રાખું છું, વધારે નહીં તો બ્રેસ્ટ ફીડિંગની બાબતમાં બાળક માટે અને માતા માટે બંને માટે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એ પણ બહુ જ જરૂરી હોય છે, બહુ જ જરૂરી હોય છે. પણ અત્યારની ઘણી સ્ત્રીઓ ફિગર કોન્શિયસ હોવાને કારણે એમાં માનતી કરતી નથી, પણ એ એમનો વિષય છે. પણ છતાં અત્યારે તો એટલું જ કહીશ કે એ બહુ જરૂરી હોય છે. એનાથી જ્યારે બાળકની ગોદમાં લે છે તો એને પોતાનું ઘર, એના સંસ્કારો એના મિલ્ક મારફતે, એના ઘરને મારફતે એનામાં રહેલાતા હોય છે. અને બાળક ત્યારથી એની ગૂંચ, એની જે ગૂંચ મળે છે ને એ બહુ અગણનીય હોય છે. એટલે બ્રેસ્ટફીડિંગ પણ બહુ જરૂરી છે. અને ખાસ પોઈન્ટ જો હોય તો માતાનો પ્રેમ, મેટરનલ લવ, એ એટલો બધો અફેક્શનેટ અને ટેન્ડર લવ હોય છે. બહુ વારથી માતા એને વળગાડતી હોય છે. બાળક રડતું હોય ને તો બાળક માતા એને લે તો તમે જોશો તરત બાળક શાંત થઈ જશે, ચૂપ થઈ જશે, રમવા લાગશે. એટલે એ એક જાતનું વાત એનો પ્રેમ છે. અને આ મેટરનલ લવને તો બહુ ડિસ્કસ ન કરું, પણ સાદા શબ્દોમાં કહું તો એ પામી ન શકાય, માની ન શકાય, ભૂલી ન શકાય, બિનશરતી, અવિરત, કાયમ રહેતો ને અવિનાશી, કદી એનો નાશ થતો નથી. ગમે ત્યારે બાળક એનામાં એની આગળ થતો એની સાથે ગમે તેમ વર્તન કરે પણ એનો પ્રેમ કદી નાશ પામતો નથી. અને બીજું, એની કોઈ સાઇઝ કે ઇન્ટેન્સિટી આપણે માપી શકીએ પણ નહીં, એટલો અગાધ એવો માતા એને પ્રેમ કરે છે. બીજી એક બાબત ધ્યાન દોરવા એમાં માંગુ છું, બાળકના ઉછેરમાં બહુ જલ્દી કહીશ, ખાસ તો અવેલેબિલિટી અને ઇન્વોલ્વમેન્ટ. બાળકો જ્યારે ઉછેરવામાં આવે છે ઘરમાં હોય ત્યારે માતાની હાજરી
જ્ઞાન આપે છે, શ્રુતિ અને તત્વો જ્ઞાન આપે છે. પણ સ્વતંત્ર મૂકેલું છોકરું તેની માને ફજેત કરે છે, તેની માને ફજેત કરે છે, કારણ કે અવળે માંગે જાય છે, એટલે શ્રુતિ રાખવી જરૂરી. પણ અહીંયા અમેરિકામાં પણ વસે છે, એટલે બાળકને એબ્યુઝ, આ શબ્દ અહીંયા બહુ જ છે પ્રચલિત, અને એટલે એબ્યુઝ કરવાનું કહેતી નથી, પણ શિસ્તમાં એને ઉછેર
કાળો, બ્યુટીફુલ અને મસ્ત હતો. હવે આવું પુત્રનો કોઈ આવીને બધું કરે અને મૃત્યુ આપે તો કોઈ પણ માતાનું હૃદય ધ્રુજી જાય, એને કેવી રીતે સોંપી દે. અહીંયા આ યોગ્યબેન છે, એણે શું બિચારી હિંમત કરી અને 3 મહિના સુધી તો રાખ્યો. પણ પછી એને લાગ્યું કે હવે પાછું બાળ જેમ જેમ મોટું થાય એને કંઈ ઘાંટી તો રખાય જ નહીં, ટૂંકવાની છે એટલે એ પછી એણે વિચાર્યું કે હવે શું કરવું. એટલા માટે આપણે જાણીએ છીએ કે એને પેટી બનાવીને નદીમાં મૂકી અને ફારૂનની દીકરી એને લઈ ગઈને એને દીકરો બનાવ્યો. પણ પછી શું થયું, એ મહેલમાં ઉછર્યો સાથે એની માતા એના ઠાવમાં તરીકે ગઈ એટલે એનું જ મિલ્ક એને મળ્યું, બ્રેસ્ટ મળ્યું અને એ સાથે એમના કહ્યું એને માતાનું પ્રેમ, માતાનું શિક્ષણ, એના લાડ પ્યાર એને મળ્યા. અને એટલે શું થયું, જેવો મોજીસ મોટો થયો, પુખ્તનો થયો, સમજણો થયો એટલે શું થયું, એણે ફારૂનની દીકરીનો દીકરો થવા ના પાડી. ના, હું તેનો છૂટે કરાવીશ. આટલા મહેલમાં રહેવાનું મળવા છતાં, ત્યાં ખૂબ સુખ શાંતિ હોય પણ છતાં એણે એ સુખ શાંતિનો ત્યાગ કરીને પોતાના લોકોની મધ્ય ગયો. પોતાના લોકોનું દુઃખ એનાથી જોયું ન હતું અને એટલા માટે એ આ સુખ શાંતિ છોડી દીધી અને પ્રભુના દૂતના છુટકારા માટે એ વપરાવા માટે ગયો. બીજું શું હું ખાસ કહું કે મિસ્રી લોકો છે ને બહુ બુદ્ધિશાળી હતા. આપણે જોઈએ તો દુનિયાની અજાયબીમાં પિરામિડમાં જે મમ્મી હોય છે ને એની અંદર સુગંધો વરસ આવું જ્ઞાન બીજા લોકોમાં એ છતાં ઉપર જો એમાં જ આટલું હોય તો બીજા કેટલું બધું હોય. અને આ તો મેળમાં ઉછળ્યો છે તો એને બધું જ શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે, બધું જ. છતાં એને આ મિસરીઓની કોઈ વિદ્યા એને કામ લાગતું. એની માતાનું શિક્ષણ એને કામમાં આવે અને આખરે મોઝેસ આ ઇઝરાયેલી લોકોને ગુલામગીરીમાંથી છોડાવીને વચનના દેશમાં દોરી જવા માટે સશક્ત બન્યો. ખાસ કહું તો મોઝેસ પાત્ર મને બહુ ગમે. એ જ્યારે પણ જુઓ તમે પ્રભુની સાથે મોડામોડ વાત કરે, માણસ સાથે વાત કરતી હોય એવી રીતે વાત કરે, કેવું અજાયબ લાગે છે. આપણને અત્યારે પ્રભુ વિશે આવીને વાત કરાય આપણે કેટલા બધા આનંદિત થઈ જાય, આપણા હૃદયમાં ઉલ્લાસ કરી જાય, બરાબર. અને એની સાથે આવી રીતે જેને મૃત્યુ થવાનું એની જગ્યાએ અત્યારે એ પ્રભુ સાથે મોડામોડ વાત કરતો. બીજું, જ્યારે ઇઝરાયેલી લોકો કચકચ કરતા હોય ને મારવાથી કરી દેતા હોય ને એ દુઃખી થઈ ગયો હોય તો પ્રભુ પાસે જાય, વિનંતી કરે અને પ્રભુ સાંભળે એમાંથી એને માર્ગ બતાવે. કેટલું બધું એના બાબતે અજાયબી બાબતો છે. અને એટલે આ એની માતાએ જે શિક્ષણ આપ્યું છે અને એને લીધે એ પોતે પણ આટલો મહાન બની શક્યો છે. એણે છે ગૌમૂત્રની પેટી બનાવી. પેટી એટલે કહીશ કે એક જીવંત મંડળી છે અને એને ચીકણી માટી એટલે પ્રભુના વચનોથી એને જડી દીધી અને સાથે દામન એટલે પ્રાર્થના. એટલી પ્રાર્થનાઓ એને એના માટે કરી જે આ સલામત જગ્યા મંડળ જે છે એનો એને વારસો આ મિશને આપ્યો. એટલે બાળકો સલામત રહે માટે પ્રભુ મંદિરમાં રહેવાની વધુ સમય રહેવાની ખાસ જરૂરિયાત છે. એક પાત્ર બીજું કહીશ તો લેયા. એ છે ને બહુ નજરઅંદાજ થયેલું છે પણ લેયા અને રેચલ આ બે બહેનો હતી. રેચલ બહુ જ રૂપાળી પણ લેયા એટલી રૂપાળી નહોતી અને એને એક ખામી હતી, એની આંખની ખામી હતી. એ આંખ ખબર નહીં એની નબળી હશે કે ત્રાસી હશે પણ આંખની તકલીફ હતી અને એટલા માટે બહુ રૂપાળી નહોતી અને કદાચ એટલા માટે એની લગ્નની દર બતાવી છે. અને તે સ્ટોરી આપણે જાણીએ છીએ કે લાબાને અને રેચલની સાથે જેના નરેશ થવાના હતા એની સાથે ન કરાવતા આ લેયા સાથે પહેલું કરાવ્યું, બરાબર. એટલે
એની પુત્રજન્ય યહૂદાનું પણ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણો મસીહા ઈસુ ખ્રિસ્ત યહૂદાના કુળમાં જન્મ્યો. જો એને ક્યાં ઈશ્વરે વાપર્યું? કોઈ જાતનો પતિનો પ્રેમ નહીં, લોકોથી ઉપેક્ષા પામેલું, પણ છતાં આ રીતે પ્રભુએ એનો ઉપયોગ કર્યો. એક પાત્ર જરા કહી દઉં, હાગાર. હવે હાગાર જો એના દીકરાને લઈને જતી દેખાય છે. એ તો એક દાસી હતી.
બાળકોને માન આપવું એ સ્ત્રી માટે જરૂરી છે. થોડુંક બાળકો માટે જો કહું તો પહેલી આપણે જાણીએ છીએ કે 5મી આજ્ઞા છે મા બાપનું સન્માન કર. એમાં લખ્યું છે તારા બાપનું ને તારી માનું સન્માન કર કે જે દેશ તારો દેવ યહોવા તને આપે છે એમાં તારું આયુષ્ય દીર્ઘ થાય. પછી શું કહે છે? નીતિ વચન 1:8-9 કહે છે કે મારા દીકરા તારા બાપની શિખામણ સાંભળ. તારા બાપની શિખામણ સાંભળ. તારી માનું શિક્ષણ 25માં કેમ કે તે તારે માથે મુગટ અને તારા ગળામાં હાર. એને માથે મુગટ ક્યારે થાય? કોઈના માથે મુગટ ક્યારે મુકાય? એટલું બધું સન્માનપાત્ર એ હોય ત્યારે એને આપણે કોઈને ઘર ક્યારે કરાવે? કોઈનું સન્માન કરવાના આપણે ત્યારે ને માથેનું શિક્ષણ કોઈ કરશે નહીં તો એ આટલો મહાન હોઈ શકે છે. શિક્ષણ એટલે પ્રભુ બાપનું શિક્ષણ. પછી આગળ નીતિવચન 6:20-23 માં શું લખ્યું? મારા દીકરા તારા બાપની આજ્ઞા પાળ. તારી માની શિખામણનો ત્યાગ ન કર. એમને સદા તારા અંતઃકરણમાં સંગી રાખ અને તેમને તારે ગળે બાંધ. તો શું થાય? તું ચાલતો હશે ત્યારે તે તને દોરશે. આપણા માર્ગથી જો આપણે ભટકી જતા હોઈએ તો આ શિક્ષણ આપણને દોરે છે. તું સૂતો હશે ત્યારે તારી ચોકી કરશે. આપણે નિર્ભય રીતે સૂઈ શકીએ માટે એમાં આપણને ચોકી કરશે. અને પછી કહે છે કે જો જાગતો હશે તો તારી સાથે વાતચીત કરશે. એટલે આપણે જાગતા હોઈએ ત્યારે આપણે બીજા કોઈ વિચારો ન કરી શકીએ. બીજા પાપી બાબતોમાં ન જઈ શકીએ. શૈતાન ચાલીને જાય. અને એટલા માટે શિક્ષણ આપણી સાથે વાત કરે છે. એટલે આપણે સમય જ નથી રહેતો તે દુર્માર્ગે જવાનો. પછી આગળ કહે છે કે આજ્ઞા દીપક છે નિયમ પ્રકાશ. દીવાનો પ્રકાશ નિયમ પણ શિક્ષણ સાથે નસીહત એ જીવનનો ભાગ. જીવનમાં શીખવું હોય તો શિક્ષણ સાથે નસીહત હોવી જોઈએ. હવે આજે આપણે આ માતાનું સન્માન કરવા મળ્યા અને યોગ્ય છે કે માતાનું સન્માન આપણે કરીએ. માટે એ આટલી બાળકને માટે સમૃદ્ધિ માટે મંડળી માટે પણ સાચું હોય છે. હું કહું છું કે એને માટે 365 દિવસ મધર્સ ડે બની રહેવો જોઈએ. ક્યારે બને? કે જો એનું બાળક પ્રભુના માર્ગમાં ચાલતું હોય, પ્રભુને ઓળખતું હોય, એની સાથેના સંબંધમાં જો હોય બાળક, તો માતા એનાથી કંઈ બાળકો પાસે માંગતું નથી. જો એવું જીવન જીવશો બાળક જીવે તો માતાની બીજી કોઈ જીત નહીં, એની કોઈ એવી ઈચ્છા નહીં કરી. પણ બાળક એમ પ્રભુમાં ચાલતું એ જ ઈચ્છા છે એ પરિપૂર્ણ થાય એવું બાળકોને શિક્ષણ મળે અને બાળકો સમજે એ જરૂરી છે. એક બાબત તો રોમન 13 અને 11 કહ્યું છે, સમય વ્યક્તિને યાદ રાખો કે હમણાં તમારે ઉઠવાની ઘડી આવી ચૂકી છે. તમારે ઉઠવાની ઘડી આવી ચૂકી છે. માટે આપણે યાદ રાખવું જરૂરી. એટલે આ એક સ્ત્રીઓ માટે આપણે બધા માટે પ્રભુ ઈસુનું આગમન નજીક ત્યારે આપણે એને તૈયાર થવાની જરૂર છે, જાણવાની જરૂર છે. અને આપણા બાળક ખાસ કરીને બાળકો પ્રભુમાં જીવે એ જ બહુ જ જરૂરી હોય છે. ઘણી માતાઓ ત્યારે સમાજને ખૂબ નુકસાન કરી દે. હવે એમાં એક જ આખું દ્રષ્ટાંત બાઇબલમાં છે. સલોમી અને જે હેરોદિયાની દીકરી, જો એની દીકરી નુકસાન કરી ત્યારે ડાન્સ કરીને શું પામ્યું? જોન ધ બાપ્ટિસ્ટમાં કેટલું કરવું, કેટલું કરવું. અને એટલે આપણે પ્રભુમાં વિશ્વાસ બની શકાય અને આપણા બાળકો પ્રભુમાં છે. એ જ આજની પ્રાર્થના છે. તમને સંદેશ Again, I thank Pastor and the Administrative Council for giving me the opportunity to stand here. Thank you.
thank you for your servant, for your handmaiden. Who has brought us the word of the Lord. We thank you for the preparation of our word that she put into this message. May you bless her. May you bless it also. We pray now, Lord God, for the food which we are about to receive. May you bless it to our bodies, the hands that we carry. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of God the Father, Son, and Holy Spirit be with us all, now and evermore. Amen. And amen. And all the people of God said it. And a few shouted, Hallelujah. Amen. Now, friends, the food is ready. Make your way downstairs, please. Thank you. Oh, happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Very good. Good performance. Happy Mother's Day. Hey, how are you? Thank you. Pastor Hope. An email for me? I just want. Okay. Ready to go get the mail? No, it's Happy Mother's Day.